ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸರಗರೆ ಗಪ ಗರೆ ಗಪ ಧಪ ಗರೆ ಗಪ ಸ ಧಪ ಗರೆ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಸಲಕೆಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸಲಕೆಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸಲಗರೆ ಗಪ ಗರೆ ಗಪ ಧಪ ಗರೆ ಗಪ ದಸ ಧಪ ಗರೆ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿ ಒಳಗಾಗಿ ನಡೆಯಾಗಿ ದೊಡ ನುಡಿ ಒಳಗಾಗಿ ನುಡಿ ಒಳಗಾಗಿ ನುಡಿ ಒಳಗಾಗಿ ನಡೆಯಾಗಿ ದೊಡೈ ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೌದೌದನ್ನಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೌದೌದನ್ನಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸರಗರೆ ಗಪ ಗರೆ ಗಪ ಧಪ ಗರೆ ಗಪ ಸ ಧಪ ಗರೆ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿ ಒಳಗಾಗಿ ನಡೆಯಾಗಿ ದೊಡ ನುಡಿ ಒಳಗಾಗಿ ನಡೆಯಾಗಿ ದೊಡ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನೆಂತಲಿವನಯ್ಯ, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು. ಜೈ ಗುರು 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 ಗುರುವಿನ ಮಂತ್ರವು ಹೀಗಾಗಿ
ಗುಪ್ತಾದ ಗುರು ಮಂತ್ರದೊಳಗ ಬಹುಲಾಭದ ಗುರು ಮಂತ್ರದೊಳಗ ಬಹುಲಾಭದ ಅದರಿಂದ ನಮಗ ಸುಲಭದ ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗದ ಗುರುವಿನ ಮಂತ್ರವು ಗುಪ್ತಾದ ಗುರು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ಅದು ಇರುತ್ತದ ಗುರುವಿನ ಮಂತ್ರವು ಗುಪ್ತಾದ ಗುರು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ಅದು ಇರುತ್ತದ ಗುರುವಿನ ಮಂತ್ರವು ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಬಲು ರುಚಿಯಾದ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಬಲು ರುಚಿಯಾದ ಅದು ವಲ್ಲಂಬವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಾದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ ಚೆಲ್ಲಾದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಬಲ್ಲೆಯಾದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ ಚೆಲ್ಲಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಬಲ್ಲೆಯಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸನಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸನಿಯಾದ ಅದು ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಬಲು ದೂರದ ಸಾಧು ಸಂತರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾದ ಅದು ಸಾಧಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತದ ಸಾಧು ಸಂತರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾದ ಅದು ಸಾಧಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತದ ಆರ್ಕುಡವೀಶನ ಬದಿಯಲ್ಲದ ಆರ್ಕುಡವೀಶನ ಬದಿಯಲ್ಲದ ಅವನ ನೆನೆದರೆ ಪಾಪ ಸುಡುತ್ತಾದ ಅಲಕರ ಅರಿವಿನೊಳಗ ಇರ್ತಾದ ಅದು ಆರುಡ ಪದದಲ್ಲಿ ಬೈಲದ ಅಲಕರ ಅರಿವಿನೊಳಗ ಇರ್ತಾದ ಅದು ಆರುಡ ಪದದಲ್ಲಿ ಬೈಲದ सिद्धेश्वर महाराज की बजरंग बली हनुमान की हरकूड़ चन्नबसवेश्वर महाराज की जय मंगलम जन्म पार्वती पति शिवानंद महादेव। सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा गाया आपने और टाइम में गाया, टाइमामध्ये गायला आणि सुंदर
सादरीकरण झाले. धन्यवाद. बोल भवानी माता की जय. तुळजापुरा तुकुबाई गना होऊ दे के. तुळजापुरा तुकुबाई गना होऊ दे के. तुळजापुरा तुकुबाई गना होऊ दे के. तुळजापुरा तुकुबाई
धन्यवाद. महाराज नाव काय? आदरणीय परमपूज्य हरिगुरुजी महाराज अक्कलपेठ देवस्थान यांचा आगमन झालेला आहे. श्री गणेश सदानंद संगीत
विद्यालय भोसगा यांच्या वार्षिक उत्सव निमित्त महाराजाचा आगमन झालेला आहे। आदरणीय श्री संजू भोसगेकर यांच्यातर्फे महाराजाचा सत्कार करण्यात येईल। अचलबेट देवस्थान अविनाश मदन सुरे आणि संजीव कुमार भोसगेकर या दोघांनी गुरुजींचा सत्कार करावा। या परिसरांचे हृदयस्थ ज्यांनी परमार्थाची वेल इवलेसे रोप लावले आणि आज गगनावर गेलेला आपल्याला पाहता असे सच्चिदानंद सद्गुरू उज्ज्वलानंद बाबा यांची गादी पुढे समर्थपणे चालवणारे त्यांची सर्व कीर्तन सेवा अत्यंत सेवा भावनेनं गुरुजी या ठिकाणी चालवत असतात। त्यांचा सत्कार या ठिकाणी त्या संगीत विद्यालयातर्फे होत आहे। अत्यंत निस्पृह भावनेने गुरुगादींची सेवा ही पुढे चालवणारे आमचे परमपूज्य हरिभक्तीपरायण हरिगुरुजी यांचा सत्कार संजू भोसगेकर या ठिकाणी करतायत। कुंडली विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज। त्याचप्रमाणे या संगीत विद्यालयाचे शिक्षक अमोल हेही गुरुजींचा हार घालून सत्कार करतायत। त्याचप्रमाणे श्री सौ सुरेखा संपांगे यांनी महाराजांचा सत्कार करायचा। धन्यवाद। या दोन्ही शिक्षकांच्या मातोश्री या ठिकाणी सत्कारासाठी आलेले आहेत। त्या पूर्ण कुटुंबियातर्फे या ठिकाणी सत्कार करण्यात येतो। या ठिकाणी आज सकाळपासून भजन स्पर्धा 4 प्रकारामध्ये या स्पर्धा झालेल्या आहेत। या स्पर्धेसाठी थोडंसं मार्गदर्शन हरिभक्तीपरायण हरिगुरुजी यांनी करावं असं मी त्यांना विनंती करतो। हेलो हेलो जय जय शुद्धे उदारे प्रसिद्धे अविरत आनंदे वर्षती तरी गुरु दाविले वाठा येऊन या विवेक तीर्थ दटा धुवोन या मळकटा बुद्धातेने
ज्या सद्गुरुनाथांच्या कृपा आशीर्वादाने आपला हा श्री गणेश सदानंद संगीत विद्यालयाच्या माध्यमातून एक श्रेष्ठ अशा परंपरेचा वारसा आपल्या या परिसराला लाभला. वारकरी संप्रदाय इतर संस्कृतीचा संप्रदाय आपल्या सर्वांना लाभलेला आहे. आणि हा परिसर ज्यांच्या कृपा आशीर्वादाने भक्तिमय ठरला असे जगद्गुरु तुकोबाराय, ज्ञानोबाराय, नामदेवराय, सावतामाळी, नरहरी सोनार, संत मारुती बाबा कानेगावकर, सद्गुरु औसेकर बाबा आणि याच परंपरेमध्ये सद्गुरु उज्वलंद बाबांच्या कृपा आशीर्वादाने आपला हा परिसर भक्तिमय झालेला आहे. हे संगीत क्षेत्र आहे. या गुरुजी आताच मी आल्या बरोबर आराधी भजनी मंडळ चालू होत. आराधी याच्या अगोदर शिवभजनही झाला असेल, याच्या अगोदर हरिभजनही झाला असेल. शिवभजन काय, हरिभजन काय आणि आराधी भजन काय, हे सगळे मार्ग त्याच्याकडेच घेऊन जाणारे आहे. कोणतंही इंधन असू द्या, लाकूड असू द्या, स्टोव असू द्या, पेट्रोल असू द्या, काही असू द्या, त्याच्यातून ऊर्जा निर्माण होणारच आहे. फक्त ती कशी वापरायची याच्यावर डिपेंड आपला आहे. आपण ज्ञान ते कसं विस्तारित करतो याच्यावर डिपेंड आहे. इंग्लिश मध्ये एक म्हण आहे, नॉलेज इज पॉवरफुल. ज्ञानामध्ये भरपूर ताकद आहे, पण त्या ताकदीचा वापर केला तर. बट इफ यू अप्लाइड, नॉलेज इज पॉवरफुल. भजनामध्ये भरपूर ताकद आहे, आराधी भजनामध्ये ताकद आहे, शिवभजनामध्ये ताकद आहे, हरिभजनामध्ये ताकद आहे. पण ती सत्वगुणाला असेल, धरून असेल तर ती त्याच्यापर्यंत घेऊन जाते. रजोगुण आपल्यामध्ये असेल, तमोगुण असेल तर ती त्याच्यापर्यंत घेऊन जात नाही. या संगीत विद्यालयाच्या माध्यमातून हे शिकायचे आपल्याला. ही संगीत भजन स्पर्धा आहे, हा विरंगुळा नाही किंवा डान्स स्पर्धा नाही. ही स्वतःला शोधण्याची कला आहे. संगीत ही स्वतःला शोधण्याची कला आहे. आणि कोणतीही कला ही जीवनाची सावली असते. कला ही जीवनाची सावली असते. आणि त्या सावलीमध्ये आपण जीव शांतपणे स्थिर राहून भगवत कृपेनुसार भगवंतालाच पाहायचंय, परमेश्वरालाच पाहायचंय. त्याच्यासाठी ही कला आहे. कितीही भेसूर असू द्या माणूस, स्वर नाही, ताल नाही, ठेका नाही, नाही मधुनसुरी सारखे हार्मोनियम वादक नाही, अविनाश सारखे, आणखी एका मुलांचं नाव काय, अमोल सारखे तबला वादक नाहीत, सिंगर नाही, काही स्वर नाही, ताल नाही, ठेका नाही, तरी सुद्धा त्याला गाणं म्हणता येतं. तो एक स्वतःसाठी एक फार मोठा सम्राट संगीत क्षेत्रातला असतो. एकट्यासाठी ज्या ज्या वेळेस त्याला काही करमत नाही त्या त्यावेळेस एखादं गाणं असेल, पिक्चर मधला असेल, हरिपाठ असेल, गाथ्यातला असेल किंवा इतर आराधी भजनात तो गुणगुणत असतो. तो नेहमी गुणगुणत असतो. सारे जहां से अच्छा हिंदू सता, स्वर नाही, ताल नाही, पण सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, हम बुलबुले हे इसकी यह गुलसिता हमारा. हे म्हणत असताना हे सात्विक भाव जर निर्माण झाला ना, तो सात्विक भाग त्याच्यापर्यंतच घेऊन जातो. भगवंताला तुम्ही किती स्वरात गातो याचं मोठेपणा नाही, तुम्ही किती सत्वगुणाच्या खोलवर जाऊन तुम्ही भजन करता याचं महत्व भगवंताला आहे. आणि हा परिसर संतांच्या कृपेने पावन झालेला आहे. ही भूमी आपलं हे जागृत देवस्थान आहे. महर्षी आद्यकवी सिद्धेश्वर देवस्थान आहे. महर्षी आद्यकवी रामायणाचार्य वाल्मिक ऋषी या ठिकाणी विराजमान आहेत. वाल्मिकांना तर रामनाम घेतलेलं आहे. मला भेट झाली, तुम्हाला सर्वांना इतिहास माहित आहे, नारदाची भेट झाली.
वाल्मिकी ऋषी म्हणू लागले काढा काहीतरी, मी लुटारो काढा काहीतरी. नारद मुनी म्हणले माझ्याजवळ काही नाही, हे विना आहे बघ, विण्याच्या तारा असतील, विण्याच्या तारा काढून द्या, सोन्याच्या असतील. बघ ना सोन्याचे आहेत का कशाचे, काढून घे. नाही नाही तुम्ही कुठं निघालात, मी वाटसरू आहे, मी निघालोय फिरतीवर. नाही नाही काहीतरी आता प्रवासाला निघाल्यानंतर काहीतरी असणारच आहे, द्या ना काढून, द्या ना काढून. तो म्हणला माझ्याजवळ काहीच नाही. अरे कसं काय काहीच नाही, तुम्ही काय उद्योग काय करता? काय नाही म्हणजे मी नारायण नारायण म्हणतो, मी कीर्तन कराय म्हणलं. अरे कीर्तन कर, मग तर पाकिटाचं बक्कळ वज तुमच्याकडे असेल, काढा अगोदर, काढा 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 अगोदर काढा, आता तर सोडणारच नाही म्हणलं, आता तर सोडणार नाही. स्पर्श झाला कोणाचा? नारदाचा स्पर्श झाला. आणि स्पर्श झाल्यानंतर नारदालाच त्यांनी बांधून टाकलं वाल्मिकी ऋषींनी. आणि नारदाने सांगितलं ठीक आहे, तू आतापर्यंत जे लुटारूपणा केलंयस, वाटमाऱ्या केल्या, जीवे मारलेत, हे पापाचा वाटेकरी कोण आहे का जाऊन बघू नये. गेला घरी, बायकोला विचारला, अगं मी इतकं पाप केलेलं आहे, 50% त्याची वाटेकरी तू हो. बायको म्हणली मला का माहित आहे, तुमच्या सगळ्या 7 बारे रोडो बोजा असतो तर मी कशाला करून घेतले असते तुम्हाला. तुमच्या गाडीवर एवढं कर्ज असलं तर मी तुमच्या गाडीत कशाला बसले असते. आईला विचारलं, आई म्हणली नाही, म्हणली माझ्याकडे घेता येत नाही. कसं आहे, एक संस्कृती आहे, एक तत्वज्ञान आहे. पुरुषाने केलेलं पाप हे बाईकडे जात नाही, पण पुरुषाने केलेलं पुण्य हे अर्ध बाईकडे जात. आणि बाईनं केलेलं पुण्य पुरुषाकडे एक काकणभर सुद्धा येत नाही, काकणभर सुद्धा येत नाही. तो आला परत, मला सर्वांना इतिहास माहित आहे. तो बसल्यानंतर वारुळ चढलं. नारदाची भेट झाली तेव्हा तो दरोडेखोर होता, पण भजनाचा एवढा फार मोठा अधिकार असतो, रामनामाचा देवाच्या भजना एवढा अधिकार मोठा असतो. तो बसत असताना दरोडेखोर होता, पण ज्यावेळी भजनाचं चिंतन करू लागला, तो उठला तर महर्षी आद्यकवी वाल्मिकी ऋषी म्हणून उठला. बसताना दरोडेखोर आहे, पण बसल्यानंतर भगवंताचं नाम भजन चालू केला आणि उठलाच तेव्हा केले रामायण रामायण रामा. 12,000 वर्षापूर्वी महाराज प्रभू रामचंद्र अवताराला येण्याच्या अगोदर त्यांनी रामायण केलं. महाराज का केलं? एवढी एवढं महत्व काय प्राप्त झालं? कुठं लिहितो न प्याला पाणी, काय एवढं महत्व प्राप्त झालं? भजनाचा तो आनंद आहे, भजनाचा तो मकरंद आहे, भजनाचा तो आस्वाद आहे. आता आपल्या क्षेत्रामध्ये कुणी कन्नडमध्ये भजन म्हणत असेल, महाराष्ट्रामध्ये विठ्ठल विठ्ठल म्हणत असेल, इकडं आंध्रामध्ये जर गेलो व्यंकटरमणा बालाजी, कुणी उत्तर प्रदेशात गेला असेल राधेश्याम राधेश्याम म्हणत असेल, कुणी पंजाबमध्ये गेलं महाराज, तुम्ही पंजाबमध्ये गेला तर तिथं सुद्धा भजन असतं, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, तिथं सुद्धा भजन असतं. पण हे सर्व भजन सत्वगुणाने जर असेल तर परमात्म्यापर्यंत जाता येतं. असो, सर्व परिसरातले सर्व स्पर्धक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आत्ताच आपले जोगेवाडी महादेवपूरचे सर्व भजन करीत आराध्याचं सुंदर असं या ठिकाणी सादरीकरण त्यांचं झालेलं आहे. खरं तर ती वयस्कर महिला आहेत, कुठं संगीत क्षेत्रामध्ये जाऊन शिकलेले नाहीत म्हणा, परंतु स्वतः ते उर्मी असते, गायनाची उर्मी असते. पण या संगीत स्पर्धेने ते शेतात कुठंतरी तुरकाला जाणाऱ्या महिलांना आपण संधी दिला, त्याबद्दल तुम्हाला लाख लाख धन्यवाद मदनसरी परिवाराला. कारण त्या महिलांना कुठं संधी मिळणार नाही, एवढ्या मोठ्या स्टेजवर मिळत नाही संधी, पण ही संधी मिळवून देण्यासाठी श्री गणेश सदानंद विद्यालयाचे कुणी शिक्षक आणि मधुनसरी महाराज, खरं तर मधुनसरी महाराजांना सुद्धा लाख लाख धन्यवाद देतो. तिने कुठं पुण्य केल्यात कुणाला माहित आहे महाराज. एवढे चांगले सात्विक मुलं जन्माला यावी याच्यासाठी फार मोठं पुण्य करावं लागतं महाराज. खरं तर भजन म्हणणं सोपं आहे, राम म्हणणं सोपंच आहे. राम म्हणणं अवघड आहे का गंगाराम गुरु? सोपं आहे का? राम म्हणणं अवघड आहे का सोपं आहे? सोपं आहे हो, पण राम म्हणायची बुद्धी येणं फार अवघड आहे. मंदिरात येणं सोपं आहे, पण मंदिरात येऊ वाटण्याची बुद्धी येणं फार अवघड आहे. तसं स्टेजवर येणं सोपं आहे, पण संधी उपलब्ध करून फार अवघड आहे, संधी मिळणं फार अवघड आहे. हे संगीत विद्यालयाने ही संधी प्राप्त झाली. बरेचसे आपल्या परिसरातले विद्यार्थी या संगीत विद्यालयाच्या माध्यमातून घडावं, उत्तरोत्तर दोन्ही शिक्षकाची प्रगती व्हावी.
यांचा वेल मांडवाला जावा याची हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा सिद्धेश्वरांच्या चरणी प्रार्थनाही करतो. सद्गुरू उजन बाबांच्या चरणी प्रार्थना करतो. या ठिकाणी सर्व माझे पूजन मंडळी आज उपस्थित आहेत. सर्वांच्या चरणी, सर्व भाविक भक्तांच्या चरणी मी साष्टांग दंडवत घेऊन माझे 2 शब्द या ठिकाणी संपतो. या कार्यक्रमाला जे सन्माननीय संगीत क्षेत्रातील तज्ज्ञ, तालमणी, सुरमणी म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं, मला खरं तर त्यांची ओळख नाही. कोणत्याही व्यक्तीची ओळख त्याच्या कलेवरून होत असते. तेही काही कला दाखवलेल्या नाही, परंतु नावातच अर्जुन आहे. मला नावातच अर्जुन आहे आणि त्यांचं कर्तृत्वही अर्जुनासारखं श्रेष्ठ आहे. सन्माननीय अर्जुन घायाळ सर या ठिकाणी परीक्षक म्हणून लाभलेले आहे. हे परीक्षक सुद्धा लाभणं फार मोठं असतं. नसत तर कधीतरी व्हॉट्सअप नेटवर चालू करून ह्याला बोल त्याला बोल, कोणाला 10 मार्क कमी दे, कोणाला 10 मार्क कमी जास्त दे, असं करून कोणाचा तरी नंबर काढून कोणाची तरी पार्टी खाऊन निघून जाणारे बरेचसे परीक्षक मी पाहिलेले आहेत, अनुभवलेले आहेत. परंतु हा परिसर सिद्धेश्वराचा आहे, हे आपलं ग्रामदैवत आहे. इथं कोणाची चिटिंग होणार नाही. हे सन्माननीय आदरणीय हरिभक्ती परायण पूजनीय फार मोठे कलावंत आहेत, मुंबईचे सुपरस्टार आहेत. आत्ताच गंगाराम गुरुजींनी सुद्धा मला कल्पना दिली होती की फार मोठे हे संगीत क्षेत्रातले आहेत. त्यांचे टीव्हीवर कार्यक्रम, बऱ्याचशा पिक्चरमध्ये त्यांनी संगीत दिलेलं आहे, गायन केलेलं आहे. एवढे श्रेष्ठ दर्जाचे संगीतकार आपल्याला परीक्षक म्हणून लाभले. आपल्या श्री गणेश सदानंद विद्यालयाचंही फार मोठं भाग्य, माझंही भाग्य आणि इथं स्पर्धेमध्ये भाग घेणाऱ्या सर्व स्पर्धकांचं सुद्धा भाग्य आहे. कारण तज्ञ व्यक्तींनी परीक्षण करणं हे आपलं अवभाग्य. त्याला तालही माहिती, ठेकाही माहिती, त्यानं म्हणलं वा 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 वा, काय सम दिला तो, काय सूर आहे तुमचा, त्याला माहीतच नाही, तर ते परीक्षण होत नाही. परीक्षक हा उत्तम असावा आणि ते उत्तमाचा सार म्हणजे आदरणीय हरिभक्तीपणा अर्जुन महाराज घायाळ या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्वांच्या चरणी परत एकदा नतमस्तक होतो आणि माझे 2 शब्द या ठिकाणी संपवतो. सर, त्यांची आठवण जरी केली तर साक्षात ते येतात. आणि मला वाटतच होतं येणार म्हणून, आणि तुमचं आभार मी मानतो. या ठिकाणी आमचे हे संगीत रत्न असे आहेत आणि माझ्याबरोबर सुद्धा साथ केलेली आहे. आणि त्या प्रेमापोटी माझे बरेचसे रेडिओवरून, टी व्हीवरून, पिक्चरमध्ये पण गाणे पाठवून दिले होते. त्याच्यावरून आमची ओळख झाली. आणि मी सर तुमच्या आशीर्वादाला मी शेवटचं जे गुरु म्हणून मानलं गेलं ते सुरेश वाडकर यांचा आशीर्वाद मला मिळालेला आहे. आणि तेच म्हणतो मी, असं खोटं नाटक चालून चालणारे लोक बरेच आहेत. अगदी मोजके असे भाविक सज्जन इथे येऊ शकतात, दुसरे येऊ शकत नाही. म्हणून सांगितलं, भाग्यवंता घरी भजन कीर्तन त्याची वाटप आहे. रघुनंदन जगाच्या बाजारी सर्व काही मिळेल, परी संत दर्शन होई दुर्मिळ. एवढं सुंदर आज महाराजांनी आम्हाला समजावलं. खरं कीर्तनच अजून चालू दे असं वाटत होतं. पण मी एवढंच म्हणतो की आभाराचे भार कशाला, आता फुलांचे हार कशाला, हृदयामध्येच घर करूया, त्या घराला दार कशाला, त्या घराला दार कशाला. थँक्यू, धन्यवाद.
ಬಡತನದ ಮನೆಯೊಳಗ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಬಾರದು ಬಡತನದ ಮನೆಯೊಳಗ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಬಾರದು ಹಡೆದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ತಂದೆ ಹಡೆದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸಬಾರದು ಬಡತನದ ಮನೆಯೊಳಗ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಬಾರದು 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 ಬಡತನದ ಮನೆಯೊಳಗ ಬಡತನದ ಮನೆಯೊಳಗ ಬಡತನದ
ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದಿಂದ ಸರ್ವ महादेवप्पा कुबा या सद्भक्ताने अक्कन बाळग कला संघ बसव कल्याण या संघांना 100 रुपयाचं पारितोषिक दिलेलं आहे तरी त्यांनी या 100 रुपयाचा स्वीकार करावा. ರಾಮ ಗುಡ್ಡಾಯರಿ ಹೋಗಿದಾನೆ ಗುಡ್ಡಾಯರಿ ಹೋಗಿದಾನೆ ಏರೇರಿ ನೋಡಿದಾನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗದೋಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ ಗುಡ್ಡಾಯರಿ ಹೋಗಿದಾನೆ ಗುಡ್ಡಾಯರಿ ಹೋಗಿದಾನೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗದೋಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆ ತಾಯಿ ಹೊರಗಿದೆ ಒಳಗಿದೆ ಎಲೆ ತಾಯಿ ಹೊರಗಿದೆ ಒಳಗಿದೆ ಮೊಸರಿನ ಗಳಗಿ ಕಟ್ಟೆ ತಾಯಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೂತಿ ಕಟ್ಟೆ ತಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗದೋಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಎಡಗಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೂತಿ ಬಲಗಲಿ ಮೊಸರಿನ ಗಡಗಿ ಎಡಗಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೂತಿ ಬಲಗಲಿ ಮೊಸರಿನ ಗಡಗಿ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹುಡುಕಾಡಿ ನಡೆದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗದೋಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಕೆರಗಿನ ಅವದೇರೆ ಕೆರಗಿನ ಕಾದೇರೆ ಕೆರಗಿನ ಅವದೇರೆ ಕೆರಗಿನ ಕಾದೇರೆ ಸುಳ್ಳೆ ನೀವು ಆಡುಗಡವಿ ಸತ್ಯಲಿಂದೆ ನುಡಿಬೇಕು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗದೋಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ದನಕಾಯ ಅಣ್ಣಾದೇರೆ ದನಕಾಯ ತಮ್ಮದೇರೆ ದನಕಾಯ ಅಣ್ಣಾದೇರೆ ದನಕಾಯ ತಮ್ಮದೇರೆ ಸುಳ್ಳೆ ನೀವು ಆಡುಗಡರಿ ಸತ್ಯಲಿಂದೆ ನುಡಿಬೇಕು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗದೋಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ ಸುಡಾಯಾಲಿ ಚರ್ಮಗಳು ಹರಾಯಾಲಿ ಕಾಲಕ ಸುಡಾಯಾಲಿ ಚರ್ಮಗಳು ಹರಾಯಾಲಿ ಸುಳ್ಳೆ ನಾವು ಆಡಲ ಸತ್ಯಲಿಂದೆ ನುಡಿತೇವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗದೋಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ ಸುಡಾಯಾಲಿ ಚರ್ಮಗಳು ಹರಾಯಾಲಿ ಕಾಲಕ ಸುಡಾಯಾಲಿ ಚರ್ಮಗಳು ಹರಾಯಾಲಿ ಸುಳ್ಳೆ ನೀವು ಆಡುಗಡರಿ ಸತ್ಯಲಿಂದೆ ನುಡಿಬೇಕು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗದೋಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೋಳು
हलो हलो बस बस आयत रे चलो आदा थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद अभी श्री अर्जुन घायाळे जी, इनका